معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ درمیان میں عید آ گئی، کچھ اور مسئلے مسائل تھے، وقت نہ ملا، اس لیے اتنا وقفہ آ گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب پھر سے مسلسل لگاتار ویڈیوز آئیں گے۔ اور بات یہی ہے جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اور جس کی میں کوشش کرتا ہوں، آپ سوچئے سمجھیے، قرآن میں غور کیجئے۔ اگر آپ قرآن میں غور کریں گے تو آپ کے بہت سے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ صرف قرآن کی آیات میں تدبر کی عادت اپنا لیجئے، چاہے ایک ہی آیت مبارکہ ہو، اس کو سوچئے، اس پر سوال پیدا کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج کی آیت مبارکہ جو ہے، یا آج کا ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے کوتیبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بار بار کہا ہے کوتیبہ کوتیبہ، جیسے کوتیبہ الصیام علیکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور بہت سی آیت مبارکہ ہے جس میں کوتیبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کوتیبہ سے فرض کرنا مراد لیا گیا ہے۔ یعنی اسلامی شریعت کا قانون ہے کہ جو چیز فرض ہوگی اس پر عمل کرنے سے ثواب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کمیوں کو معاف کرے گا، درجات کو بلند فرمائے گا، اور اس کے بدلے میں اعزازات ملیں گے، یعنی انعام و کرام ملے گا۔ اگر آپ فرض کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کے صلے میں آپ کو انعام و اکرام ملے گا، درجات بھی ملیں گے، درجے بھی بلند ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ آج رکھنے لگا ہوں، اور اس میں بھی لفظ کوتیبہ کا استعمال ہوا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کوتیبہ کے تحت اپنی ڈیوٹی انجام دینے والے کو ثواب ملے گا، انعام و اکرام ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ بات ہے۔ اس کا مرضی خیال یہی ہے کہ کوتیبہ کے تحت کام کرنے والے کو انعام ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کوتیبہ کے معنی فرض ہیں، جو کام مسلمان فرض ہیں انہیں کوتیبہ کہا جاتا ہے، فرض ہوتے ہیں، اور اس کی ادائیگی ضروری بھی ہوتی ہے اور اس پر انعام و اکرام بھی ملتا ہے۔ آئیے قرآن شریف کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ حج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مبارکہ حج کی آیت نمبر 4 ہے۔ کوتبہ علیہ انہ من توالہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کوتبہ علیہ وہ کون ہے؟ یہ کوتبہ علیہ شیطان ہے، یعنی شیطان پر یہ فرض کر دیا گیا ہے، شیطان کے ساتھ یہ بات منسوب ہے، اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ کوتبہ علیہ اس پر فرض کر دیا گیا ہے، انہ من توالہ، کہ جو بھی اس کے ساتھ دوستی کرے گا، اس کے ساتھ دوستی رکھے گا، دوستی بنائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ فَأَنَّ يُضِلُّهُ، بس وہ اس کو گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے عذاب دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کوتبہ سے ہوتا ہے فرض کرنا، لکھ دینا، مقدر کر دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے لکھ دیا کوتبہ کے لفظ سے کہ جو بھی اسے دوستی کرے گا وہ اس کو گمراہی اور آگ کی طرف لے جائے گا۔ اب اگر شیطان شیطانی کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، تو کیا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو اس کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا؟ میرا خیال ہے آپ کہیں گے نہیں، میں بھی یہی کہوں گا کہ نہیں، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ثواب اچھے کاموں کے لیے ہے، اچھے کاموں کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے، لوگوں کے سیدھے راستے پر چلانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے کیوں کوتبہ کے لفظ شیطان کے لیے لکھ دیا کہ ہم نے اس پر فرض کر دیا ہے۔ معاملہ تقدیر کی طرف نہیں جانا، کیونکہ ہم لوگوں میں یہ اکثر بات پائی جاتی ہے کہ ہم
कुछ मामलात को अल्लाह की कुदरत के साथ मुंसलिक करके उसको सोचना बंद कर देते हैं, और कुछ को तकदीर से मुतल्लिक़ करके उस पर बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ रवायात में मिलता है कि तकदीर के बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र न किया करो, उसमें ये नहीं कहा गया कि आपने उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना, बल्कि समझना है। और जब तक किसी चीज़ की मुकम्मल तौर पर समझ ना आ जाए तो उस वक़्त तक बुज़ुर्गों के अक़वाल पर ही आपने कायम रहना है, क्योंकि आपने जमात को नहीं छोड़ना है। जैसा कि एक हदीस मुबारका में है कि अगर आप जमात को छोड़ देंगे तो जिस तरह भेड़िया एक अलग होने वाली भेड़ को खा जाता है, इसी तरह तो आप ईमान से दूर हो जाएंगे, आप जमात के साथ ही वाबस्ता रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप तहकीक नहीं करेंगे। आपने तहकीक भी करनी है, गौर व फिक्र भी करना है, और इस पर अमल भी करना है। क्योंकि ये कायनात इस दुनिया में जब हमने अल्लाह ताला ने हम इसमें भेजा है तो हमारा एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हमने अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल करना है, जिस मुकाम पर, जिस रुतबे पर अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था। पैदा करते वक्त हम जिस रुतबे पर थे, जिस मुकाम पर थे, जो वो मुकाम हमने हासिल करना है, जो हमारी कमज़ोरियों की वजह से हमसे छिन गया है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आना पड़ा। अब जो शख्स वो मुकाम हासिल कर लेगा या उस मुकाम की तरफ चलता रहेगा, अपने मकदूर पर कोशिश करता रहेगा, वो तो कामयाब हो जाएगा। जो सुस्ती में पड़ जाएगा, कोई कोशिश नहीं करेगा, वो भी घाटे में रहेगा, और जो मुकाम को हासिल नहीं कर सकेगा वो भी घाटे में रहेगा। लेकिन ये जो कोतरबा शैतान के लिए है, ये मतलब ये है कि ये तुम्हें अपनी राह से भटकाने के लिए अल्लाह ताला ने उस शैतान को ये कुदरत दी है। लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि शैतान तुम्हें उस वक़्त तक, शैतान हमें उस वक़्त तक राह से नहीं भटका सकता जब तक कि हम खुद दिलचस्पी का इजहार न करें। जब हम में वो सोच पैदा होगी, हम उस सोच की तरफ चलेंगे, तो शैतान फ़ौरन हमला करेगा और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा, बल्कि हमें आगे बढ़ा देगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने ये कोतबा का लफ्ज़ जो लिया और आपके सामने आयत मुबारक शैतान वाली रखी, मिसाल कोतबा अलैकुमुस्सलाम की आयत मुबारक से ली। मेरा ये ऐसा आपके सामने रखने का मतलब ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया के दौर में किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है, एक लफ्ज़ को लेते हैं और इस लफ्ज़ से नए नए मानी, नई नई बातें जो हमने कभी अपने बुज़ुर्गों से नहीं सुनी थी, वो हमारे सामने पेश कर दी जाती हैं। यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है, जैसा कि ज़माना तरक्की कर रहा है, मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है, उसके साथ साथ तजदीद आती रहती है। इल्म अगर एक जगह पर मुंजमद हो जाए तो वो इल्म नहीं रहता है, बल्कि जहालत बन जाती है। अगर वो चलता रहे, उसमें इजाफ़ा होता रहे, उसमें तहकीक होती रहे, तो तब ही वो इल्म रहता है, और तब ही वो अपने दौर के तकाज़ों को पूरा कर सकता है। ये एक बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने बुजुर्गान दीन के दिए हुए इल्म, उसकी मिसालों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढालना है, लेकिन इस तरह से नहीं ढालना कि हम बिल्कुल अलग हो जाएं, नए नए मफ़हूमात पैदा कर दें। नहीं, हमने उन्हीं जावियों के साथ उनमें जो काट कुबाट आ गया है, उसको छांट कर सही इल्म को अलग कर लेना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, बात यही है, एक इल्म होता है, एक मालूमात होती है। मालूमात के नतीजे में इल्म का इज़हार होता है, जिसे हम एक तंजीम के साथ, तहकीक के साथ कुछ चीज़ें अख़ज़ करते हैं, वही इल्म होता है और वही सच्चाई होती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आखिर में इतनी देर बाद फिर मैं ये आपके सामने बात रखने लगा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेहरबानी सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए। इससे सिर्फ
حوصلہ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میری بات سننے والے کچھ لوگ ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔